দুয়ারে উভাজে হয়েছে মহি ধরি ভিক্ষা ঝুলি ভিক্ষা দিও বলি ডাকুছি হয়ে। দেখুন ভিকারি বেশ জনে ভিকারি বেশে তার কার্য কোণ জনে ভিকারি আপনার পাখক আসে কেবে আসে না আসে আসছেন ঘরକୁ আসবে না সে গোটে পাত্র নেই আসে পিঞ্ছা পিঞ্ছা কু আমি आम भाषा बोटका बोली पिंछा नहीं से प्रत्येक द्वार को आसे से कौन कहे कहे माँ माँ कहीं माँ कौन कही पारे कि माँ मैंने पात्र पात्र कहीं खाद्य विषय दरकार जड़े भिखारी जड़े दरिद्र जड़े गरीब व्यक्ति से कौन करने को आसे जड़े तार पिंछा नहीं आसे आउ से किछि पाए पाइबा पर कौन करे संध्या को तो धरी बुले कौन करके कहबे आज्ञा टक 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 खाई दे मन से धरी के से भर्ती बापन बोले कि जदी के जदी कोन से मां जोते किछ दी थाली के भात कोन देले से कोन जगह बसी जे टक टक खाई दे आउ थरे कोन करे आउ थरे मागी बात कोन करे आउ थरे कोन करे आउ थरे चाहे प्रत्येक परिवार को प्रत्येक को दियो 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 कोली सबुदिन दरकार प्रत्येक समय खाद्य आवश्यक 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 खाद्य आवश्यक प्रिय माने से चले तार अभाव मोचन चले से मागिब चेष्टा करे मागे मागे चले 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 प्रतिदिन तार शरीर तार जीवन को बंचेबा शारीरिक जीवन को बंचेबा प्रतिदिन से कौन करे आहार दरकार पिंछा तार भर्ती हेबा तो पड़िबो से चाहे दरकार दरकार प्रत्येक दिन दरकार प्रति विषय तार आवश्यक कारण गरीब भिकारी दरिद्र भिकारी आगरे किछि वर्ष तले छण घर थिला केते कष्ट खाद्य पानीय एबे इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री योजना घर द्वार सब गाड़ी घोड़ा खाद्य पानीय एबे सब प्लस पॉइंट चली प्लस पॉइंट चली किंतु भिकारी कौन करे खाद्य दरकार तापाई पेट भर्ती तापाई पिंछा भर्ती हेबा दरकार दरकार प्रिय माने जने ख्रीष्ट विश्वासी हिसाब रे प्रतिदिन पुणी तांको प्रभु सहित साक्षात करबा दरकार ठीक कहबा कि हालेलुया प्रति समय रे प्रभु दियो 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 से दरकार ताको दरकार तापाई किसी खाद्य दरकार आशीर्वाद दरकार अनुग्रह दरकार एति पाइला पढिलो हम कोन आत्मार दिन लोक धन्य जने विधवा मां थांती लोक 5-6 पद पर्यंत पढ़ी पढ़ी आशा पूरण निमंत्रण किए कहि पारे कि से थरकु थर तार आशा टी पूरण तार विवाद अन्याय जाए जेमती तार आशा टी पूरण हे पारे आ पूरण हेबा परे प्रभु को देखंतो अधार्मिक विचार करता कि भली भाव रे ग्रहण कर नेउछन आत्मा रे ठीक आम जीवन रे से हेबा आवश्यक आत्मा रे दिनहीन हेबा आवश्यक माने कोन कोन जदि आपण हठात आज बाइबल पढ़ी आसी पाना आज्ञा स्वभाव थे पचारे बाइबल पढ़िल कि हठात के हाँ मुंड भी हल पाना किए पढ़ले कि ना हठात जब आप बाइबल पढ़ी पारि ना कौन से कारण बसंत सबुदिन पढ़ुले केमती लगे कहते अरे मु पढ़ी पारनी मु पढ़ीनी आज लगे ना सतना गोटे दिन आम पालिका बहे बस पार्ला खेंडी बाहर बाइक रे मोर बाइक एबे मोर बाइक नहीं फाइक नहीं किसी नहीं सब मोर हाथ अवस्था अच्छी बाइक रे जाऊँ पार्ला खेंडी गुमा घाटी गड़ुचु हठात पांचटी माँ कहला घरे प्रार्थना करूँ इमरजेंसी बाहरलु भूल ही गला ठिया हुओ दीज ठिया हेलु रास्ता प्रार्थना कलु ओके गोटे सेकेंड प्रभु यात्रा करुछु प्रार्थना कलु बाइक रे बसिबा उतरे आरंभ कलु आ गोटे आधा किलोमीटर जाइछु हमर एक्सीडेंट हो गला जने मां को हमर गाड़ी लागि गला से मां पड़ी गेल अवश्य
माड़ गला 100 टଙ୍କା देली इत्यादि देला से चली गला इत्यादि जदि आपण से दिन बाइबल पढ़ी नहांती किबा कोन कारण रे भूलवश प्रार्थना करि पारि नहांती देखंतु केमती लागिवो आमान कह जाय स्वर्ग राज्य से मान पे जो मान की आज आत्मा रे दिनहीन हेबा आवश्यकता अछि आत्मा रे दिनहीन हेबार आवश्यकता जदि आपण कोन से कारण रे जड़ी भिखारी आसे हठात से सत भिखारी की मिछ भिखारी की आपण पाख को आसे ठिया है से किछ कहि पाउनी खाली देबा चाहे जदि आपण पाखरे अछि तो देबा को चाहू देबे नचे जदि देबे नहीं आपण मन चिंता करूँ मु दे पारे टंका 2 टଙ୍କା दे पारे केमती भावନ୍ତୁ प्रिय माने प्रिय प्रभु माने आत्मिक जीवन से परि हेबा दरकार अछि दरकार मते दरकार आवश्यकता विषय मानकु जेहेतु आत्मा रे लेखा अछि कोन आत्मा रे कोनसी गरीब नथिले आत्मा रे हमन को समस्त को गरीब हेबा को पड़िबो दीनहीन माने गरीब हेबा को पड़िबो जदि आपण आत्मा रे गरीब हेइ नहंती गरीब माने एक माने पिंछा मागी बिलवा पाई नहीं पिंछा से खाद्य पाई प्रतिदिन जदि आपण मागी पारि नहंती आत्मा रे आपण दीनहीन हेइ पारि नहंती तारे प्रकृत विश्वास होई पारि नहंती एथि पे आज संडे स्कूल शिक्षा रही अछि आत्मा रे दीनहीन लोके धन्य कारण स्वर्ग राज्य से मानकर एथि पे हम मानकु सचेतन जागृत हेबा को पड़िबो आमे निज इच्छा रे आमे जीवन यापन करू आमे केते विषय दरकार अछि आमे केते चिन्ह दरकार अछि कोन कोन चिन्ह दरकार छै माने आमाकर अक्षमता कोन हमर अक्षमता हमर अभाव चिन्ह केते अभाव हमर दारिद्र्य आत्मार दारिद्र्य कोन आमाकर चिरस्थायी माने निर्भरशीलता कोन ए समस्त विषय 8 गोटे विषय म आपन को आज कहबा जाउछ 8 गोटे 8टी विषय रे अनेक संपर्क वाक्य सब लेखा अछि 8टी विषय प्रभु मूसा को द्वारा परमेश्वर 10 आज्ञा देले केते देले 10 आज्ञा ए 10 आज्ञा रु 8टी आज्ञा को प्रभु कोन कहउचंती करो नाही करो नाही करो नाही करो नाही दुईटी आज्ञा करो बोली कहले कोन के कहबे दी आज्ञा के देखियो एक तीन जन चार तले तो कागु प्राइस देमु एक कहउची करो करो धन कोन कहले पिता माता को समादर करो आउ दुई होची विश्राम बार पवित्र भाव पालन कर आउ 8 गोटे विषय कर नाही बोली कहले 8टी विषय कर नाही कहले कि नूतन नियम रे करिबा को हबो आत्मा माने दिन हेबा को पड़ो कारण स्वर्ग राजा कर कर करिबा को हबो ए 8टी विषय बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय रही अछि ए बी सी डी ई एफ जी एच कितना विषय हला 8टा विषय ए बी सी डी जी हो ई एफ जी एच 8टा विषय एटा पिला मान का पई संडे से पिला मान बस संडे स्कूल समस्त पिला मान का पई ए 8टा विषय रो दरकार अछि अने समय रे आलोचना करि थांती ए रे कोन के कहते हां आगे ए रे एप्पल बी ए रे एज बयस सीमा आपण जदी बोझ मान का पई एटा एप्पल साम पिला जा आपण एप्पल बी फॉर बाल सी फॉर कैट एटा नहीं ए रे एज तार बयस केते झियो बयस केते हेछि देखंतु संडे स्कूल छात्र छात्री मान दिन हेन केमती हेले जणे स्वर्ग राज्य हेबो केमती हेले गोटे पुओ झियो गोटे परिवार गठन करे एर एज बी रे कोन के बी रे ब्यूटी सुंदर दरकार हां सुंदर भी दरकार अछि सी रे कोन सी रे कैरेक्टर तार गुण केमती चिड़चिड़िया ना टी भलो अछि ना डी रे कोन टी डी हां डी रे डाउरिया डाउरी 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 बोले कौन मिली पारो डाउरी ठीक है आगुरु जुगा जो केते सोला सोना मिली पारिबो डाउरी जुगा जगो ए सब सब चले मुटी कोइ तो आपण जानिबा पाई आ जदि आपण ई रे हां एजुकेशन पाठ पढ़छि +3 पढ़छि की +2 पास हि कि एजुकेशन तापर एफ रे कहबे हां फे एफ रे नहीं नहीं विवाह पाई को कमते में फाइनेंस केते तंग देई परिबे केते देई पर केते तोला सोना कोन कोन देई पारे फाइनेंस जी रे केते तोला गोल्ड के तोला पिनिस तापर लास्ट कोन बोली कहली
ହେଚ୍ ମାନେ କଣ? ଉଚ୍ଚା, ଝିଅ ଉଚ୍ଚା ଅଛି ନା ବେଶୀ ବାଙ୍ଗିରି ଅଛି? ପ୍ରିୟ ମାନେ ହାଇଟ୍ ହାଇଟ୍, এই 8ଟି ବିଷୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି 8ଟି ବିଷୟ କର ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 8ଟି ବିଷୟ କଲେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। 8ଟି ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ। ଆହୁରି 8 ବିଷୟ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 91 ଗୀତ ସଂହିତା 91 ମୁଖସ୍ଥରେ କେତେ 91 ର ପ୍ରଥମ ପଦ କେ କହିବେ? 91 ବାଇବଲ ଦେଖିଲେ ହବନି। तो बाइबल अथा खोलले केंती हो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। जो जन सर्वोपरिष्ठ आवृत स्थान रे वास करे से सर्वशक्ति मान को छाया तले बसती करिवो। परमेश्वर गोठ भीतर को 8टा विषय बहुत आशीर्वाद कारण। जदि आपण 14, 15, 16 पद पढ़िबे से 8टा आशीर्वाद आपण पाइबे। कोन? उ सरस दीप, उ सरस दीप। से आम्भ नाम को स्नेह करथिबा तो आमे ताकू उद्धार करिबा। से आम नाम जानि से जो ताकू उत्तर देबा, उच्चर रखिबा। से आम निकटे प्रार्थना कले आमे ताकू उत्तर देबा। आमे तार सहवर्ती हेबा, आमे ताकू रक्षा करिबा, आ तो संभ्रम करिबा, दीर्घायु देबा। आउ आमर परित्राण 8टी आशीर्वाद कारण हेबे। ब्लेसेड आशीर्वाद जो माने सर्वोपरिष्ठ आवृत स्थान रे वास करंती, आत्मारे दीनहीन हुअंती, से माने 8टी आशीर्वाद कारण होई पारंती। ताहेले आसंतु हमनको आज से 8टी विषय आशीर्वाद अंशी हेबाकू बाध्य। कारण से माने स्वर्ग राज्य से मान को हेबो। स्वर्ग राज्य राज्य दी भाग अछि। ए जो राज्य ईश्वर को राज्य दी भाग रे अछि। हां कौन दी भाग? राज्य तो राज्य स्वर्ग राज्य तो गोटे। आज कौन नुआ प्रचार संडे स्कूल शिक्षा एरा प्रश्न वक्ता नहीं, आज वक्ता नहीं, एनी मो रेफरेंस कोई आपण मान कष्ट देबी चाहुनी। आज संडे स्कूल शिक्षक हिसाब रे मजे आपण समस्त संडे स्कूल शिक्षक आज मध्यम विभाग शिक्षक, सेति पय हम कहि चालुची कि पढिबा को हबनी। ईश्वर को राज्य, राज्य दी प्रकार अछि। प्रथम राज्य होची पढ़िबा नहीं। जदि आप लूक 17 पर्व 20-21 पद पढ़िबा लेखा अछि। जेतले फारुसी माने यीशु को आसी पचारुछन्ते कथाबार्ता करूथिबा बेले आ यीशु कोन कहले? ईश्वर को राज्य दृश्य भाव रे नुही। ईश्वर को राज्य दृश्य भाव रे नुही। कोन? ईश्वर राज्य अदृश्य ताहा तो मान मध्य रे। ईश्वर राज्य जो माने कि आत्मा रे दीनहीन से मान ईश्वर को राज्य रही अछि। स्वर्ग राज्य आ गोटे प्रकार, स्वर्ग राज्य आ गोटे जगह अछि जो स्थान रे पिता परमेश्वर वास करंती। जो माने आत्मा रे दीनहीन हेतिबे, आत्मा रे प्रभु ठार संपर्क रखिथिबे, से माने से स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे। बुझी गले तो बाकी हालेलुया, धन्यवाद। आ टिके मो स्पीड करि दोची। एबे हम स्वर्ग राज्य विषय छोड़िलु, ताहेले परमेश्वर आमान को आज सुंदर वाक्य प्रदान करंती। द्वितीय अंश होची मु टिके स्पीड पळेबी। शोकार्त लोक धन्य कारण से माने सांत्वना प्राप्त हेबे। शोकार्त लोक धन्य। आज कहि तांतु उत्तर मु काली आसला बेले मु प्राइज ता आनिथिबी। हां ए जति पिला मान गुडी 50-100 टा पिला मान मु प्राइज बेले गोटे छोटो प्राइज गोटे कैलेंडर देबी। आपण वर्ष सारा टिके मने पकोथिबे, मते मने पको हैला। पाखर जो बसते मु आज घर को पळेबी, काली आसला बेले चेष्टा करबी 100 टा 200 कैलेंडर घर नै आसीबी। एथर मु प्राय 200-500 कैलेंडर मु गां रे बांटी मु आउरी बळी रही जाईछि। एनु आज आनिबा को केवल अल्प आनिछि, रखिछि मो पाद तळे। काली के गाड़ी रे आसला बेले गोटे 100-200 टा नै आसीबी। जते पिला ने मो दे बांटी आउ तो वाक्य तो दबार नै बांटी देबी पिला मन हैला। ओके राइट। आसंतु शोकार्त लोक धन्य कारण से माने सांत्वना प्राप्त हेबे। शोकार्त माने शोक माने कोन? कंदन, दुख। से माने पुनी सांत्वना प्राप्त हेबे। केमती प्रकार शोकार्त लोके? निजर पाप पाई लेखा अछि। पाप अवस्था रे जदि आपण पीड़ित हेबे, जदि असुस्थ हेले हां जेतले मते बरमपुर नियाला से दिन स्क्रू दिया हबो बोले निया हला। स्क्रू
ଲୁହାରେ କଣ୍ଟା ସ୍କ୍ରୁ କରାହବ ବୋଲି ମୁଁ ଗଲି, ସାହସରେ ଗଲି, ବାଳିକା ସହିତ ଗଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ। ମତେ ସ୍କ୍ରୁ ଦରକାର, ଲଗେଇବା ଖସି ଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଇଆଡେ ମନର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, କାନ୍ଦ ଅଛି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କରିବାନି, ଔଷଧରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ କିଏ ଯଦି ମୃତ ହେବେ ଆମେ ଶୋକ କରୁଛୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, କୌଣସି ଯଦି ଅପମାନ ହେଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, କିଛି ସୁଯୋଗ ହରାଇଲେ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟର ହାସଲ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ହରାଇବେ ତାହେଲେ ଶୋକ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଶୋକ କରୁଛୁ। ସେଥି ସଙ୍ଗେ କିଛି ଯଦି ଆପଣ ହଜିଯାଏ, କାହାକୁ ମାର ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଭେନିଟ ହଜିଯାଏ, ବାଇବଲ ଅଛି, ନିହାତି ଦୁଃଖ କରୁଥିବ, ଶୋକ କରୁଥିବ। ହଜିଯାଏ, ନାମନଗର ସଭାରେ, ମଳସମଣୀ ସଭାରେ ସମ୍ପାଦିକା ଗୋଟେ ଦେଲେ, ମତେ ମୋବାଇଲ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଦାମିକା ମୋବାଇଲ, ଯାର ମୋବାଇଲ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋର ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲି। ଯେ ଲକ୍ ଖୋଲିବ ତାକୁ ମୁଁ ଦେବି, ନହେଲେ ମୋ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ନେଇଯିବି କହିଲି। ସେ ଭାଇ ଆସିଲେ ଲକ୍ ଖୋଲିଦେଲା, ଓକେ ତମର, ଓକେ ନେଇଯାଅ। ସେ ନିହାତି ଦୁଃଖ, ଗୋଟେ 15-16 ହଜାରର ଗୋଟେ ରେଡମି ରିଏଲମି ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କ ହଜିଗଲେ, କେମିତି ଶୋକ। ଏଥିପାଇଁ ଶୋକ ଆସେ ଏଇଭଳି ମାର୍ଗରେ। ଏଇ ଶୋକ କଲେ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ନାହିଁ। ଶୋକ କଲେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ମାନେ କିଛି ଆମେ କନ୍ଦନ କରୁଛୁ, ଦୁଃଖ କରୁଛୁ। ଏଇ ଶୋକରେ ନୁହଁ, ଏଠି ଆଶୀର୍ବାଦର ଶୋକ ନୁହଁ। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ଦିନ ହଠାତ୍ ବେଥନିଆକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଳେଇଗଲେ, କିଛି ଖବର ପାଇଲେ। ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଗଲେ, ଆଉ ହଠାତ୍ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାନ୍ଦିଲେ। କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଲାଜାର ମରିଯିବା କଥା। ହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ ମରିଗଲା ବୋଲି ଯୀଶୁ କାନ୍ଦିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ମୃତ ଲାଜାର ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ସେ କାନ୍ଦିଲେ ଯୀଶୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ପାଇଁ କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁ, ଗୋଟେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି ମୁଁ। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ପାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା? ୟେସ୍, ଓକେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ପାପରେ ରହି ଏ କ୍ରନ୍ଦନ, ଦୁଃଖ, ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିଲେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ, ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଲେ? ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କଲେ? କଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଯୀଶୁ କାନ୍ଦିଲେ ମାନେ କଣ? ଲାଜାରଙ୍କ ମରଣରେ ବୋଧେ କାନ୍ଦିଲେ, ଏଇଟା କଣ କାନ୍ଦିଲେ, କାନ୍ଦିଥିଲେ କଣ ବୋଲି ଅନେକ କୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଶୋକ ଦରକାର, ଶୋକାର୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଶୋକାର୍ତ ମାନେ କଣ? ଆମେ ପଢିଲୁ କଣ? ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଏସବୁ ଶୋକ ଆସିଲେ ଏସବୁ ନୁହଁ। ଶୋକାର୍ତ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଶୋକ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ନା, ସଭା ଗୁଡିକ ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାକ ଅଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଆନାଉନ୍ସ କଲି, ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲି। ଏ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 10 ଘଣ୍ଟାରୁ 9 ଘଣ୍ଟା, 10 ଘଣ୍ଟା, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଟିକେ କ୍ରନ୍ଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଇଛି ନା ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏ ସଭା ଯେମିତି ସୁଖରୁ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ଭ୍ରମରପୁର ସୌରା ସଭା, ପାର୍ଲାକେଣ୍ଡି ସଭା କେମିତି ହେବ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଠେଇଲି। ଶୀଘ୍ର କ୍ରନ୍ଦନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କେମିତି ସଭାଟି ସଫଳ ହେଇପାରିବ। ଏ ସପ୍ତାହ ଯାକ ଆମେ ଶୋଇପାରୁଛୁ ନା, କାନ୍ଦି ପାରୁଛୁ ନା, ବସି ପାରୁଛୁ, ଉଠି ପାରୁଛୁ, ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ କାଲି ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ମୁଁ ଆସିବି। ସକାଳେ ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଯିବାକୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ। ଯେ ଯାହା ହଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଜେରୁସାଲାମର ଭଗ୍ନ ପ୍ରାଚୀର ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେ। କିଏ ସେଟା, କିଏ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ନେହେମିୟା କଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା। ଶୋକାର୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ନେହେମିୟା ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲ ଭାଇ? ତ ସବୁଦିନ ମୋ ସହିତ ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲୁଛ, କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? କଣ ପାଇଁ ମନ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁ? କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ? ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବାବିଲ ରାଜା ପଚାରିଲେ, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଦୁଃଖ ଅଛି, ମୋର ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି।
শোকার্ত লোকে ধন্য, কারণ প্রভু ସେମାନେ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হবে। নেহেমিয়া আଜି কাନ୍ଦুଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଶୋକାର୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଧନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଟିକେ ସୁଖୀ, ସୁଖୀ ହେବା। ଶୋକାର୍ତ ଲୋକମାନେ ସୁଖୀ ହେବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଜଗତ କହିଲେ, ଜଗତ କଣ କହେ? ଜଗତ କହେ ଶୋକ କର ନାହିଁ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଶୋକ କର ନାହିଁ, ଶୋକରୁ ପଳାୟନ କର, ସୁଖର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସୁଖ ଆସିବ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସୁଖୀ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଯଦି ଆପଣ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? କିଏ କହିବେ? ପ୍ରଥମରେ ଶୋକ କରିବାକୁ ପଡିବ, କହିବେ ନା? ଆପଣ ଯଦି ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ କାନ୍ଦିବାକୁ, ରୋଦନ କରିବ, ବିଳାପ, ଶୋକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ଏହା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୋକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୋକ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ କହିଲି? ଆମର ନିଜର ପାପ ଗୁଡିକ ପାଇଁ, ନିଜର ପାପ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆମେ ଶୋକ କରିବା। ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା, ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା। କାରଣ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟା ହେଲେ ଆମେ ଶୋକ କରିଥାଉ। ତା ବଦଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଶୋକ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 3 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? କିଏ କହିବେ ଶୀଘ୍ର? ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ନମ୍ରତା ହେଉଛି ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଧୀନର ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ପୃଥିବୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆସିବ ନା, ନୂଆ ପୃଥିବୀ ହେବ ମାନେ କଣ? ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତମେ ନମ୍ର ହେବ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦିଆଯିବ, ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଜଗତ କହେ, ଜଗତ କଣ କହେ? ତମେ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ଚାହ, କଣ କଣ ଦରକାର? ଭଲ ଅର୍ଥ ଦରକାର। କାଲି ଅଫିସରେ ଜଣେ ଭାଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଅଫିସରେ, ଆମ ସମୟ ଅଫିସରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ହେଲେ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଧରି ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ଟଙ୍କା ଧରି ଖାଉଥିଲି। ଏଣୁ ଜଗତ କହେ, କଣ କହେ? ଯଦି ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀରେ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହେବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର? ଅର୍ଥ ଦରକାର, କ୍ଷମତା ଦରକାର, ଯଶ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର, ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଦାମ୍ଭିକ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ରଖିବାକୁ ତାକୁ ଦରକାର। ଏହା ଚାହେଁ ସେ। ମାତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ହଉଛି ଅହଂଭାବ, ଗର୍ବ, ଗର୍ବାଚରଣ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇବଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇବଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରେ? ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଝଗଡା ଲାଗିଲା। ଝଗଡା କେବେ ହେଇଛନ୍ତି? ଝଗଡା ହେଇଛ ନା? ଯେ ପାରିଛ ନା? ଝଗଡା କଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ ଝଗଡା, ଜମି ପାଇଁ। ଏଇ ଜମି ପାଇଁ ଝଗଡା ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଝଗଡା ହଉଛୁ। ନମ୍ର ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ। ମନେକର ଗୋଟେ ସାହି ଏମିତି ଲମ୍ବା, ଆମର ସେରଙ୍ଗ ସେରଙ୍ଗ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ରେ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ଏମିତି ଘାଟି ଜାଗା, ସେଟା ଜେରୁସଲାମ ପଡେ। ଜେରୁସଲାମ ବି ସେମିତି ପର୍ବତରେ ଥିଲା। କଣ କହିଲେ? ଏମିତି ହେଲେ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜ ଗାଁ କଥା କହିଲେ କାହାକୁ ବାଧା ହେବ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଉପର ଘର ଲୋକ ଯଦି ହାତ ଧୋଇଲା, ମାନେ କଣ କଲା? ପାଣି କୁଆଡେ ଯିବ? ଉପରକୁ ପାଣି କୁଆଡେ ଯିବ? ସେ ତଳ ମା କଣ କରୁଛି? ସେ ତାକୁ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ପାଣି ପଠଉଛୁ, ଧୋଇବା ପାଣି ପଠଉଛୁ, ଝଗଡା କରୁଛି। ବାଇବଲରେ ଏପରି ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ ତା ପୁତୁରା ଲୋଟ। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ଲୋଟଙ୍କର ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢିଗଲା ପରେ ଅବ୍ରାହମ ନିଜେ କହିଲେ, ପୁତୁରା ଇଆଡେ ମୋ ପାଖକୁ। ଏବେ ଦେଖ, ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖୁଛ, ଯେତେ ତୋର ବଢିଗଲା, ମୋର ବଢିଗଲା, ଏବେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ତୁ ବାସ କରୁ ଯା, ଯଦି ବଢିଲେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ବାସ କରିବି। ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନମ୍ରତା ଆସିଲା। ଅବ୍ରାହମ ନମ୍ରତା ହେଲେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଲୋଟ ଗଲେ ଅଧିକାଂଶ ସୋଦୋମ ଗୋମୋରାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବାସ ତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଗଲା। କୁଆଡେ ପଠାଗଲା? ସେ ପର୍ବତକୁ ଯାଅ କହିଲା। ସେ ପର୍ବତକୁ ଯାଇନି, କୁଆଡେ ଗଲେ କିଏ କହିବେ? ଲୋଟ କୁଆଡେ ଗଲେ କିଏ କହିବେ? ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ, ସେ ପର୍ବତକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଲୋଟ କହିଲେ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପର୍ବତକୁ ଯିବି ନାହିଁ। କୁଆଡେ ଯିବି? କିଏ କହିବ? ସୋୟର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୋଦୋମ ଗୋମୋରା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁଟି। ସେଇ ଗାଁକୁ ସେ ଗଲେ।
ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ନିଜ ଜାଗାକୁ ରଖି ପର୍ବତ ମୁଁ ଯାଇ କାହିଁକି ରହିବି, କଣ ପାଇଁ ଯିବି ରହିବି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଅବ୍ରାହମ ନମ୍ର ହେଲେ, କିଛି ସ୍ଥାନ ସେ ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କଲେ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଡ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ମାତ୍ୟ 11:29 ପଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ୍ତ, ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। ମୁଁ ଏ 5ଟି ବିଷୟ କହିବି, ଆଉ ସରିଗଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବି। 5ଟି ବିଷୟ କହିବି ଏ ନମ୍ରତାର ବିଷୟରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନମ୍ରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅଧିକାର, ତାଙ୍କ ନିଜର ସୁବିଧା ସେ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ନମ୍ର ଲୋକ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାର ଯଦି ଶୁଣି ସୁବିଧା ଅଧିକାର ସେ କେବେ ଖୋଜେ ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ ଯେମିତି ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ନମ୍ରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଅପମାନିତ ବିଷୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କଣ କରେ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ ନାହିଁ। କୋଉମାନେ କିଏ ନିଏ ନାହିଁ? ନମ୍ରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ନମ୍ରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ 3 ନମ୍ବର କଣ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ, ସର୍ବଦା କଣ କରେ, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଶିଖିବା ଦରକାର, ପରାମର୍ଶ ସବୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଥର ଯଦି ଆପଣ ବାଇବଲ ଯଦି ଲୁକ 19 ପର୍ବ ନାଇଁ 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 ଲୁକ 19 ପର୍ବ ଯଦି ଆପଣ ଯକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପଢ, ଦସ୍ତର ପଢ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେପ୍ସି ନନ୍ଦ ଆମର ଯଦି ମେସେଜ କରିବୁ, ସେ କଣ କହିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୁକ 19 ପର୍ବ 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି 10 ଥର ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଥରେ ତ ପଢିଲେ ସବୁ ଟେନସନ ଲାଗେ, 10 ଥର କେମିତି ପଢି, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଦରକାର, ପଢିବାକୁ ଦରକାର। 5ମ ବିଷୟ ହଉଛି ସେ ନିଜ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ନିଜ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ନିଜ ମାର୍ଗରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଣ ହବ, ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରହେ। ନମ୍ର ଲୋକ କେବେ ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି, ନମ୍ର ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। 4 କିଛି କଣ ଲେଖା ଅଛି, 4ର୍ଥ ବିଷୟ, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଲୋକ। ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ କହିବାକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟିଚିଂ ଶିକ୍ଷା ଟିକେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷ୍ଣ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। କ୍ଷୁଧିତ ମାନେ କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। କ୍ଷୁଧିତ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତୃଷିତ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ରେଫରେନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଆଜି। କ୍ଷୁଧିତ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ତୃଷିତ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତି ହଉଛି ତୃଷିତ। କାରଣ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ, ବାକ୍ୟ। କାରଣ ଧାର୍ମିକତା 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଧାର୍ମିକତା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକତା। ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ଅବଶ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବାର 7 ପ୍ରକାର ଫାରୁସି ଅଛନ୍ତି ବାଇବଲରେ। 7 ରେଫରେନ୍ସ କହିବିନି ମୁଁ, 7 ପ୍ରକାର ଫାରୁସି ବାଇବଲରେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି? ଗୋଟେ ଫାରୁସି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦେଖିଦେବେ, ଗୋଟେ କୁବ୍ଜା ଫାରୁସି, ମାନେ ଏତେ ନମ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୁବ୍ଜା ଫାରୁସି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫାରୁସି ଅଛନ୍ତି ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଫାରୁସି, ସେ ନିଜେ କରୁନଥିବେ, ମାତ୍ର ଏଇ ତୁ କର, ତୁ ଯା, ଇଏ କର, ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଫାରୁସି। 7 ପ୍ରକାର ଫାରୁସି ବାଇବଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷ ଫାରୁସି ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଫାରୁସି। ମୁଁ ସବୁ କହିପାରୁନି, ସମୟ ପାଇପାରୁନି। ମାନେ କଣ? ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା, ତାର ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ଫାରୁସି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ରହିଅଛି। ଏଣୁ ଆପଣ କୋଉଟା ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକତା ନା ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା? କୋଉଟା କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକତା ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକତା କଣ? ମାନେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ମାନେ କଣ? ପ୍ରକୃତ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ସେମାନେ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ହେତୁ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏହାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ
ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ଅର୍ଥରେ କଣ? ତାର ସମ୍ମାନ, ତାର ସମ୍ମାନ ଦରକାର, ଟଙ୍କା ଦରକାର, ସମ୍ମାନ ଦରକାର, ଟଙ୍କା ଦରକାର, ପଦ ପାଇଁ ପଦ ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷୁଧା ତାର ମେଣ୍ଟି ପାରେନି। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ସେ ମେଣ୍ଟି ପାରେନି। ତାର ସମ୍ମାନ, ତାର ଟଙ୍କା, ସବୁ ଚାକିରି, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ, ବଡ ପଦବୀ ତାକୁ ଦରକାର। ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକତା ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକତା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଗତ ସଭାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ବୋଧେ ଆରୁ ଦିଗରେ କିମ୍ବା ବଡପଦାରେ କହିଥିଲି, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ କହିଥିଲି ଯେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ, ଶିକ୍ଷକ ଟିଚର ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ? ପୁଅକୁ, ଝିଅକୁ? ନାଇଁ ନା, ମୁଁ ବୁଝିବି, ଭୁଲ ବୁଝିବି ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଦଉଛି। କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ମମି ଭେରି ଗୁଡ୍, କାହିଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ। ତମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ? ଡାଡିକୁ। ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦିଏ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମମିକୁ କହିବେ କି ଡାଡିକୁ କହିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଗାର୍ଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଭଲ ପାଏ। ଅଛି ଅଛି, ନିହାତି ଅଛି ନା। ବୟକୁ ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ମୋର ଗାର୍ଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭଲ ପାଉ ଭଲ ପାଉ। ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? କି ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା, ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ରହିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ମତେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମିଳନୀ ମତେ ପୋଷାକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ଆସିଛି। ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମିଳନୀ ମତେ ପୋଷାକ ଦେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି। ସଣ୍ଡେ ସମ୍ମିଳନୀ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପାରେନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ। ଆଜି ଟିକେ ଧରି ଦଉଛି, ହାତ ବହୁତ ପେନ୍ ଅଛି, ହାତ ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେ ଯାହା ହଉ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆଉ ମମି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉ ନା? ସତ ନା ମିଛ? କେମିତି ମୁଁ ଭଲ ଦେଖାଯିବି, ଟିକେ ରୂପ ଥିବି, ଏମିତି ଥିବି, ସେମିତି ଥିବି, ନା ନା ସୁନ୍ଦର। ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉ। ଗାର୍ଲକୁ ଭଲ ପାଉ, ବୟକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଗାର୍ଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଗାର୍ଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡର ଶେଷରେ କଣ, ତିନିଟା ଅକ୍ଷର କଣ ଅଛି? END, ଏଣ୍ଡ। ତାର ଯଦି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ସବୁ ହେଲା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଶେଷ ହେଇଯିବ, END, ଶେଷ, ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମନେ ଅଛି? ଆପଣ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ପରିବାରକୁ, ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯୋଉମାନେ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ, ବାପା ଝିଅ ଭଲ କହିଲେ ସେ କଣ, ତାର ମମିକୁ ଭଲ ପାଏ, କି ତାର ଡାଡିକୁ ଭଲ ପାଏ। ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି, FAMILY କହିଥିଲି ନା, FAMILY ଫ୍ୟାମିଲି। F ମାନେ କଣ? ଫାଦର, ଫାଦର ଏଣ୍ଡ ମଦର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ବାପା ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ। ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଶୋକାର୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ନମ୍ବ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ପଦ ଆମେ ପଢିଲୁ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ପଢିଲୁ କଣ? ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବେ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହଉଛି ଦୟାଳୁ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୟା। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଦୟା କରିଥିବେ, ଦୟା ଯଦି କରିଥିବେ, ଦୟା ପାଇବେ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ଦୟା କରିଥିବେ, ଅଳ୍ପ ଦୟାଳୁ ଆପଣ ଦୟା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଦୟା କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଦୟା ପାଇବେ। ସେମାନେ ଦୟାଳୁ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଥମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ପରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ଦୟା ଦୟା ଦେଖାଇବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଦୟା ଦେଖାଇଲେ। ଆପଣ ଯେତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେତେ ପାପ କରିଛୁ ଆମେ, ଦୟା ଦେଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଦୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦୟା କରିବେ, ଦୟା ପାଇବେ। ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ, ଜଣେ ଲୋକର ମହାଜନ ପାଖରେ, ମହାଜନ ମୋ ଟଙ୍କା କିଛି ଋଣ ସୁଝିବା, କିଛି ଟଙ୍କା ରେଫରେନ୍ସ କହୁନି, ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କଣ କରି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୋଡେ ପଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାଅ ତମର ସୁଧ ଋଣ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଛାଡିଦେଲି। ସେ ଲୋକ ବାହାରି ଯାଇ
ଆଉ କେତେ କିଏ କହିବେ କେତେ ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ହଁ ସେ ଯୋଉ ଯାହା ଋଣ ଦେଇଥିଲେ ଋଣ ଦେ ସୁଧ ଋଣ ଦେ ତାର ଗଳା ଚିପି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯଦି ଦୟା ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଡାକି ତାକୁ ଆଣ ମାରିଦିଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଦୟା ପାଇବେ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ କଣ? ପ୍ୟୁର ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ନିଷ୍ପାପ ହେବା ଦରକାର, ନିସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶନ ଦେଖି ସହଜ ନୁହଁ ଏଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଶେଷ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଅଧିକାର। ଯୋଉମାନେ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକେ, କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକେ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ନିରାପଦରେ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଠାରୁ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶାନ୍ତି ରାଜା ସିଏ। ଯୋଉମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଆସନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ରାଜାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଶାନ୍ତି ଦାତା ଯୀଶୁ ରାଜା ତୁମ ପଦେ ହିୟଳି ଦିଅ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଭକ୍ତି ଯେନେ ନ ପଡ଼ିବୁ ଟଳି। ତୁମ ରକ୍ତରେ କିଣା ଜନ ଆମେ, ତୁମ ରକ୍ତରେ କିଣା ଜନ ଆମେ, ଆଶିଷ ଦିଅ ହେ ଢାଳି। ଶାନ୍ତି ଦାତା ଯୀଶୁ ରାଜା ତୁମ ପଦେ ହିୟଳି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଭାଇ, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ କମିଗଲା ଇଆଡେ। ଅଷ୍ଟମ ପଦ 8 ନମ୍ବର କଣ କିଏ କହିବେ? ଶେଷଟା 3 ଆଉ 1 ଆଉ 8 କଣ? 3 ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସେମାନେ କଣ? ଶେଷଟା ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଲେଖା ଅଛି ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ତାଡ଼ନା ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସି, ଏବେ ତାଡ଼ନା ନାହିଁ। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିହ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା, ତାଡ଼ନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଡ଼ନା ଲୋକେ ଧନ୍ୟ କାରଣ କଣ? ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ, ଯୋଉମାନେ ତାଡ଼ନାରେ ମରି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସେମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ଶେଷ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଣୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି, ମୋ ରେଫରେନ୍ସ କରିବା ଯାଉନି ଆଉ। ଶେଷ ପଦ ପଢିବା, କିଏ ପଢିବେ? ଶେଷ ପଦ 12 ପଦ। ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ। ପଢିବେ ନାଇଁ କି ଶେଷ ପଦ ଦରକାର? ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ, ଆନନ୍ଦ କର, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଅଛି। ଆକୁ ରେଫରେନ୍ସ ଆଧାର କରି ଆପଣ ଲୁକ 6 ପର୍ବର 22-23 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୁକ 22 ପର୍ବ 26, ଲୁକ 6 ପର୍ବର 22। ଲୁକ 6 ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ହେତୁ ପୃଥକ କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପୃଥକ କରନ୍ତି, ପୁଣି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ତୁମେମାନେ, ଏଇଟା ମୁଁ 4ଟା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦଉଛି। 4ଟା ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର 4 ସଭା ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4ଟା ବିଷୟ। ଏ ଯୋଉ 8 ଗୋଟି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ଯୋଉ 8 ଗୋଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଓକେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାଡ଼ନା ପାଇଁ ରେଡି, ସବୁ ପାଇଁ ରେଡି, ଓକେ। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର ରହିଅଛି 4ଟା ବିଷୟ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଘୃଣା ମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କଣ? ହେଟ୍। ମୁଁ କହିଛି ନା, ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ହେଟ୍ ମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ହେଟ୍ ମାନେ କଣ? ଘୃଣା। ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ନାମ ସକାଶେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯୋଉ 8 ଗୋଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ଘୃଣିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ନାମ ସକାଶେ ତମେ ଘୃଣା, ହେଟ୍। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି କଣ? ତାପରେ
ପୃଥକ ମୋ ନାମ ପାଇଁ ତୁମକୁ ପୃଥକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଉଛି ପୃଥକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ ବୋଲି କହୁଥିଲି ମୁଁ EXCLUDE ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ ମାନେ ପୃଥକ HE କହିଥିଲି ନା HE ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି କିଏ କହିବେ ପୁଣି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ନିନ୍ଦା ନିନ୍ଦା ଆଇ ନିନ୍ଦା ବୋଲେ ଆଇ ବୋଲେ କଣ ଇନସଲ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ନିନ୍ଦିତ ଇନସଲ୍ଟ ବସ୍ତ୍ର ଲୁଗାପଟା ବାହାର କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ନା ଗୋଟେ ପାଳକ ପାଳିକା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କରୁ 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 କଣ କଲେ ଲୋକମାନେ ଧରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଗଲେ ଏ 3 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଗାପଟା ବାହାର କଲେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଇନସଲ୍ଟ ମୋ ନାମକୁ ଇନସଲ୍ଟ ନିନ୍ଦା ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ 8 ଗୋଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ନିନ୍ଦିତ ଆପଣ ଇନସଲ୍ଟ ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାପରେ ଶେଷ କଥା କଣ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଆର ବୋଲେ କଣ ରିଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା କଲେ ଲୋକ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଉପରେ କୁଦେ ରେ ବାପା ବାଇବଲ ଉପରେ କୁଦେ ନ ପାରିକି କଣ କରିବି ଆଉ ବିଚରା କୁଦି ଦଉଛି ବାଇବଲ ଉପରେ କୁଦି ଦଉଛି ଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ଫଟୋ ଉପରେ କୁଦି ଦେ ଇଏ ଉପରେ କୁଦି ଦିଏ ରିଜେକ୍ଟ HEIR ହାର ମିନିଂ କଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହୁଏ ଶୀଘ୍ର କୁହ ପୁଅ ପୁତ୍ର ବାପାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନିଜର ପୁଅ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୁଏ ଆମେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା କୋଉଠୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ କହିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ କି ସବୁଦିନ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଖାଉଥିବେ ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଭଲରେ ଥିବେ କ୍ଷୁଧା ନାହିଁ ତୃଷା ନାହିଁ ଆରାମରେ ଥିବେ সেই ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ କଣ ସେଠି ସ୍ଥିରୀକୃତ ରହିବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଧନ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଶୋକାର୍ତ ନମ୍ର କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ତାଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ ହେବେ ବ୍ଲେସଡ ନା ଧନ୍ୟ ହେବେ ଓ ହାଉ ହ୍ୟାପି ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ଧନ୍ୟ କି ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ହ୍ୟାପି ଖୁସି କଣ ପାଇଁ ଖୁସି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଖୁସି କିଏ କହିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ এই যে রাজ্যକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟର ରାଜ୍ୟ ତାକିନା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ଯେତେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ରାଜ୍ୟ ହୁଏ ରାଜ୍ୟ ମନେ ପଡିଲା ଯେତେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏନାଉନ୍ସ କରିପାରିଲେନି ଭୁଲି ଏନାଉନ୍ସ ଆମ ନାମନଗର ମୁଁ ଏନାଉନ୍ସ କରିଥିଲି ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଲାଖେଣ୍ଡରେ ସଭା ହେବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପାର୍ଲାଖେଣ୍ଡ ସଭା ହେବ ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ସୁନା ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଯଦି ସୁନା ହଠାତ୍ ଦିନ ବେଳେ ବି ଟାଣି ନେଇଯିବେ ସେମିତି ସମୟ ଜାଗା ସେଇଟା ଯଦି ନେଇଗଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପାଦକ ଆମେ ବିଜ୍ଞାପନ କର ବୋଲେ ମତେ ସମୟ ନାହିଁ ମା କହିଦେବି କାରଣ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଭାରେ କହିଦେଇଛି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନା ହଜିଗଲା ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହିଲେ ମାନେ ଏସବୁ ଜଗତ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆପଣ 12 ଗୋଟି ପ୍ରକାର ସୁନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 12 ପ୍ରକାର ସୁନାରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେବେ ଆସନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଧନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆତ୍ମାରେ ଦିନ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ ଶେଷ ହଉଛି କଣ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆସନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କଣ ଯୋଉଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କଣ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ନେବେ ପ୍ରଭୁ ଆଶା ଅଛି ଦି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଦି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଶେଷ ହେଇଗଲା ମୋର ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଦି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜଣେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ ଧରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବରଙ୍କ ସହିତ କିଏ ବିବାହ କରିବ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ସମସ୍ତେ କେଉଁମାନେ ଧନ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇପାରିବା
କେମାନେ ଧନ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ଧନ୍ୟ ହେବା, ବ୍ଲେସେଡ୍ ପାଇବା। ଓ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସବୁ ଖୁସି। କଣ ପାଇଁ ଖୁସି? ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଖୁସି। ଏ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ରାଜ୍ୟ, ଅନନ୍ତର ରାଜ୍ୟ। କୋଉମାନେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମାଇନସ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂକେତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁନାପଦ ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି 10 ପଦରେ ଅଛି କଣ? ଆଉ କିଏ କହିବେ ଦେଖିବା? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପୁଅମାନେ, ପୁଅମାନେ ସୁନାପଦ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପୁଅମାନେ ନାଇଁ? ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। କିଏ କହିବେ? ବାବୁକୁ। ବାବୁ ତୁ ଆସି ମୋ ପ୍ରାଇଜ ନେଇଯା, ଦୟାକରି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ନେଇଯା। କାହିଁ ପୁଅମାନେ କିଏ ନାହିଁ, ଜଣେ ଆଗ ତ ପାଇଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ। ଆଉ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମିଳନୀ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମିଳନୀର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ବାଳକ ମହାଶୟ ଆସିଥିବାରୁ